नमस्कार पीके क्लास यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची प्रसाद। आमे गला अध्याय रे घर्षण प्रथम किछि दि चारि पेज आलोचना करथिले। आज पुणी द्वितीय पार्ट आलोचना करिवा। गला अध्याय रे आमे अप टू घर्षण आमर बंधु एवं शत्रु ये पर्यंत डिस्कस करथिले। आज पुणी सेठू आरंभ करिवा। गला थरर सब हेडिंग गुड़ा सब थिला घर्षण को प्रभावित करथवा कारक बा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन आउथला घर्षण बल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन अष्टम श्रेणी द्वादश अध्याय घर्षण पाठ को आलोचना करथिला। प्रथम पार्ट आलोचना करथिले। आज द्वितीय पार्ट आलोचना करिया। चलंतु। अनेक क्षेत्र रे घर्षण बंधु परी आम कार्य सहायता करे एवं आउ केतेक क्षेत्र रे यह आमर शत्रुतुल्य किछि क्षति साधन मध्य करिथा। आस सेहीपरि केतोटी परिस्थिति आलोचना करिवा। जेतेबेले घर्षण आम कार्य सहायता करे, मन कर घरे तुम बापा तुमको गिलास पानी पीवा को मागिले, तुम एक स्टेनलेस स्टील गिलास रे गिलासे पानी धरी आसुथलो। तुमर माँ रोषेई करिवा समय रे तेल लागिथिबा हाथ रे सेही गिलास टी धरिथिले, तेणु तार बाहर पटटी तेलिया थिला। से गिलास रे पानी आनिबा बेले तुम अजाणत रे गिलास टी हाथ रु खसीगला एवं पानी तक ढाली चट्टाण ओदा बा खसड़ा हला। पाखरे थिबा तुम बही ओ खाता ऊपर छिटिकी पड़िथिबा पानी पड़ी ओदा कला। एसबु देखि बापा टिके विरक्त हेले। तुमे भी सावधान होई नथोर टिके लज्जित हल। हेले एपरी घटना घटिला कहीं असल कारणटी होची गिलास ऊपर तेल लागी जाइथिबरु तार पृष्ठटी खसड़ा हो जाइथिला एवं तुमे सेथिरे पानी भर्ती करी आणुथबा बेले गिलासर ओजन बल ताहाकु तुम हाथरु तळकु खसाई देला। तुमे सचेतन थिले हुए तो गिलासटी अधिक चापी धरी थांत एवं एपरी घटना घटी न थांता। ग्लास को माँ धरचंदी, माँ तेल चिकिटा लगे दिन तेल हाथटा लगी जाइछि, किंतु पिला तो जानिनी, पो जानिनी। पानी आनिकी बापा को देला बेलू से पानी जो ढालिकी धर हाथ धरिकी आसुची जेतु हाथटा से तेल ग्लासटा बोलुଛି से ग्लास रे तेल लगी जाइछि, तेणु या हाथटा स्लिप करुछि, खसी जाउछि। पुणी पानी जो भरी गछि ग्लास रे तार भी गोटे ओजन अछि, सी भी तळू टाणी टेकी धरले ना हबो आलगो छा पड़ जीवन जा एक तो धरिया को आर होने हाथ खसी जाउछि तेल चिकिटा पे, तेल हाथ पे तेल जो लगी ग्लास रे। मसृण चट्टाण जल पड़े यह ओदा हो खसड़ा हुए, से ही चट्टाण उपर चलिए गोड़ खसी जाई पारे और दुर्घटना भी घटी पारे। एठारे लक्ष्य करिया कथा जे गिलास रे तेल न लगी यार पृष्ठटी सुखिला थिले हाथ और गिलास रो पृष्ठ मध्य घर्षण बल कमी न थांता। ताले घर्षण बल कमी गला, कहीं कमी गला ना सेटा मसृण आउ सहज तो सी स्टेनलेस गिलास होइतो सेतिरे पुणी तेल चिकटा टिके लागिला। तेल लगी जरू पिलार जो हाथ आंगुठीटा लगिला ग्लास रो टॉप को धरिया पाइका सेतळकू स्लिप करला से ऑयली प्लेस हेजी ग्लासटा पुणी आपण हाथ लागिला बेलू घर्षण बल धरिया को फिक्स हैलानी, घर्षण बल सहित फिक्स हैला याकू ताकू जते स्लिप कर जाउछ हाथ को धरिया को सुविधा होनी, ग्लास पड़वाटा पड़वा तार तो घर्षण बल कमी न थांता वो तद्वारा गिलास टी यार ओजन द्वारा खसी न गिलासटा खसुची कहीं तार ओजन अच्छी से किसी वस्तुत्व और ओजन ए दुईटा अलग अलग कथा। वस्तुत्व कौन ओजन कौन आम कौ अध्याय नवम कि दशम कि अष्टम जेकोसी साइंस बही जो आलोचना करिया कहवा आम जो भी था से पाठटा आम पढ़ा वस्तुत्व गोटे जिनस ओजन गोटे जिनस। तेणु ग्लास रे पानी थिबार ओजन गोटे अच्छी सुखिला थिबा वस्तुत्व माने ओजन अलग वस्तुत्व अलग हो से कथा पर बुझा। गिलास पृष्ठ मध्य घर्षण बल कमी न था और तद्वारा गिलास टी यार ओजन द्वारा खसी न था। सुखिला थिबा गिलास बा अन्य किसी वस्तुर पृष्ठ एवं हाथ मध्य थिबा घर्षण जो सेगुड़िक धरी सहजरे नबा आनिबा करी हुए। कौन हुए ना सुखिला थिबा गिलास बा अन्य किसी वस्तुर पृष्ठ बा तार ऊपर स्तरटा एवं हाथ मध्य थिबा घर्षण जो सेगुड़िक धरी सहजरे नबा आनिबा करी हुए। एटार घर्षण बल आमर उपकार करे नहीं कि करे निश्चय करे। एठारे सेहीपरि तले दिया अन्य केतक उदाहरण लक्ष्य कर एवं भावी देख प्रत्येक क्षेत्र घर्षण किपरि आमको साहाय्य करिथाए। घर्षण नथिले चालिबा संभव होंतानी कहीं चलवा बेले लक्ष्य कर जे आम गोटे पाद स्थिर रखी अन्य पादटा आगू पकई था और भूमि पाद मध्य घर्षण बल जो गोटे पाद स्थिर रही ही अन्य पादटी आगू
ପକାଇ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କିମ୍ବା ତେଲ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଘର୍ଷଣ କମିଯିବାରୁ ଚାଲିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବୁଝିଗଲେ? ଆମେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଦ ଗୋଟେ ପାଦ ଦି ପାଦ ଯାକ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛୁ ନା, ଗୋଟେ ପାଦ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛୁ। ତ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ, ମାର୍ବଲ କିମ୍ବା ଟାଇଲ୍ ଚଟାଣ ଉପରେ ପାଣି କିମ୍ବା ତେଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେସବୁ ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଉଚିତ। ଗାଧୁଆଘରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଘର୍ଷଣ ବଳ, ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସାମ୍ପୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବନି ଯାହା ହେବ। ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କରେ ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ବାଲି ନଥାଇ ତାହା ପଙ୍କିଳ ଥିଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପଙ୍କିଳ ଥିଲେ ତ କାଦୁଅ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା। କାଗଜ କଲମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଘର୍ଷଣ ନଥିଲେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖି ହୁଅନ୍ତା କି? ଆମେ ଯେଉଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଗଜ ଉପରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି, ଘଷି ହେଉଛି। କାଗଜ ଉପରେ କଲମର ମୁନଟା ବା ନିବ୍ଟା ଘଷି ହେଉଛି ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇପାରୁଛି। ତେଲିଆ କାଗଜରେ ତୁମେ ଲେଖିପାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଚିନ୍ତା କର, ତେଲିଆ କାଗଜ ଲେଖିପାରିବ କି? ଯଦି ତେଲ ଲାଗିଯାଇଥିବ କାଗଜରେ ଦଇବା, ତାହେଲେ ସେ ତେଲିଆ କାଗଜ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ? କଲମ ତ ଚାଲିବନି। ଘଷି ହେଲେ ନା ଲେଖିବା। କଳାପଟଟି ପୁରାପୁରି ଚିକ୍କଣ ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଭଲ ଲେଖା ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ପୁରା ଚିକ୍କଣିଆ ହେଇଥିବ, ଏବେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲାଗିଲାଣି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କଳାପଟା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଳାପଟା। ସେ କଳାପଟାରେ ଟିକେ ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସିଲଟ ଖଡ଼ି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ, ସିଲଟ ଖଡ଼ି। ସେ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ମାନେ ସେ ସିଲଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ପ୍ଲେନ୍ ନଥିବ, ଟିକେ ଧଡ଼ଧଡ଼ା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଟା, ଖଦଡ଼ିଆ ଥିବ। ସେ ଖଦଡ଼ିଆ ସିଲଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଲେଖାଲେଖି ଚକ୍ ପିସ୍ରେ ଲେଖା ହୁଏ, ବା ଚୂନ ଖଡ଼ି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ସେଟା ହାଡ଼ ଖଡ଼ି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ହାଡ଼ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖୁ ଆମେ, ହାଡ଼ ଚକ୍ ପିସ୍ ଲେଖାଲେଖି ଓ ଆ ସବୁ ଶିଖା ହୁଏ। ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ ଚିକ୍କଣ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଲେଖି ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସେ କାଗଜ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବି ହେଉ କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଯାହା ବି ହେଉ, କାନ୍ଥ ଓ ଲୁହା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଘର୍ଷଣ ରହିଥିଲେ ହିଁ କଣ୍ଟାଟି କାନ୍ଥରେ ପୋତି ହୁଏ। ଯଦି ଚିକ୍କଣ ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ବଲ ଚଟାଣରେ ବାଡ଼େଇବା, ମାର୍ବଲ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ କାନ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ। ଖଦଡ଼ିଆ କାନ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ କଣ୍ଟାଟି କାନ୍ଥରେ ପୋତି ହୁଏ। ଦିଆସିଲି କାଠିକି ଦିଆସିଲି ବାକ୍ସରେ ଘଷିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଘର୍ଷଣ, ଆମେ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଆସିଲି କାଠିଟାକୁ ଘଷିଲେ ହେବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଜାତ କରି ଦିଆସିଲି କାଠିଟି ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦିଆସିଲି କାଠି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଥାଏ, ଦାରୁ ପରା କ'ଣ ତାକୁ, ଦାରୁ, ସେ ଦାରୁରେ ଘଷି ହେଲେ ଯାଇ ତା କାଠିଟି ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଗାଡ଼ିର ଚକ ଓ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ଖସି ନ ଯାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଧୀରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗତିରେ ଚଲାଇ ହୁଏ। ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେମିତି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ତାର ବି ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ଅଛି, ଚକ ଆଉ ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ିର ଚକ ଆଉ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରେ। ବ୍ରେକ୍ ନଥିଲେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ହୁଅନ୍ତା କି? ଏ କଥା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗଲା ପାର୍ଟରେ, ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶୀତ ସକାଳରେ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଘଷିଲେ ଉଷୁମ ଲାଗେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୁଇ ହାତ ଘଷିଲେ ହିଁ ଶୀତ ଦିନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ହୁଏ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ହୁଏ, ହାତ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁହଁରେ ସେକିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନିଆଁ ପେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଉଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ସୂତାରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ହୁଏ। ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦଉଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ସୂତାରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକିରି ହୁଏ। ଗଣ୍ଠି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ଏବଂ ତୁମ ପିତା, ମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସଂଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ଘର୍ଷଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଟିପି ରଖ। ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣମାନଙ୍କରେ ଘର୍ଷଣ କିପରି ଆମର ବନ୍ଧୁ ତୁଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଉପକାର କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଅପକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିଲେ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଜାଣିଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଜାଣିବା, ମେରିଟ୍ ଜାଣିଲେ ଡିମେରିଟ୍ ବି ଜାଣିବା। ତୁମକୁ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ରାସ୍ତା ପାଦ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ସାଇକେଲ ଟାୟାର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘର୍ଷଣ ଏହାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଏମିତି ପଥୁରିଆ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ଚଲେଇବାଟା ମାନେ ମୁସ୍କିଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଚଞ୍ଚଳ କରି ଘୋରି ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଧିକ ଘଷି ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜୋତା, ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦିର ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘୋରି ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଅଛି,
ପେଡେଲ ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୋରି ବୋଲି ଗୀତ ଅଛି। ସାଇକେଲ ଉଦାହରଣ ଆଇଲା, ଏ ଗୀତଟା ବି ଫିଟ୍ ହେଲା। ପେଡେଲ ମାରି ମାରି ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୋରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବୋଧେ ଗୀତଟା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ହଉ ଚାଲ ପଡ଼େ। ଅଧିକ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍କ୍ରୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଥିବା ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ, ଚକର ଅଖ ଓ ଚକରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବଲ୍, ବିୟରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଧୂଳି ମଇଳା ଜମି ଅଧିକ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଘର୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତାପଶକ୍ତିଜାତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ ଏବଂ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ କାରଖାନାରେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମିତ ଭାବେ ପୋଛାପୋଛି, ଧୁଆଧୁଇ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ତ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବାଇକରେ ସବୁ ମାଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପଦ ଜଳିକିଆ ନ କରିପାର, ଗୋଟାଏ ବେଳା ପଦ ଜଳିକିଆ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଥିବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ହିଁ ଗୋଡ଼, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଗୋଡ଼। ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ନଥିଲା ଚଳି ହୁଏନି କି କରିହୁଏନି, ଗୁଞ୍ଛି ପାରିବେନି, ଆପଣ ମୁଭେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ, ଗାଡ଼ି 15 ଦିନକୁ, ସପ୍ତାହକୁ 2 ସପ୍ତାହ ଗାଡ଼ି ଧୁଅ। ଆଜି ତ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଗନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ତାର ପାଇପ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ପାଣି ଏକଦମ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରେ ଭଳିଆ ବାହାରିବ ପାଣି। ସେ ପାଣିଟାକୁ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ସରିଲା, ଗାଡ଼ି ସଫା ହେଇଯିବ। ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ 3,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସୁଟକେସ୍ ଥାଇକି ସେଟା ଦେଉଥିଲେ ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥର। ଚାଲ, ଅଧିକ ତାପଶକ୍ତିଜାତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ ଏବଂ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ କାରଖାନାରେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମିତ ପୋଛାପୋଛି, ଧୁଆଧୁଇ କରି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ମଇଳା ଜମିରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଘର୍ଷଣ ବଳ ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଘର୍ଷଣ ବଳ ବେଶୀ, ତାର ଦକ୍ଷତା କମିଯିବ। ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଟାୟାରର କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଲାଗିଛି, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷର ଦକ୍ଷତା କମିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସର୍ଭିସିଂ ବା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଜ୍, ମୋବିଲ୍ ଅଏଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାଜନକ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଲିସ ନଥାଏ, ଖଦଡ଼ିଆ ଥିଲେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା ବେଳେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କ୍ୟାରମ୍ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରମ୍, ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେଟା ଜଣାନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟର କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଖେଳା ହୁଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ କରାହୁଏ, ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ଚୁନା ପକେଇକି ଖେଳ ହୁଏ, ମାନେ ଖସିବ ଯେମିତି। ସେ କ୍ୟାରମ୍ର କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବହନ୍ତି, କଏନ୍ ତାକୁ ମାରିଲେ ଯେମିତି ଖସିବ, ଧୁଡ଼ୁକିନା ଟିକେ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଲା ମାନେ ଖସିକିନା ଖସିଯିବାର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଉଡ଼ର ବିଞ୍ଚି ବୋର୍ଡ଼କୁ ପାଲିସ୍ କରିଥାଉ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେସବୁର ଏକ ତାଲିକା କର। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଗ କର। ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ହ୍ରାସ ବା କମ୍ କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଯେହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ପରି କ୍ଷତି ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେତେକ ଜିନିଷରେ ଘର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲର ସୋଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ସେଥିରେ କଟା ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଓ ଜୋତା ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଦ ଖସିଯିବ ନା, ଆମ ଚପଲର ଜୋତାର ପଛପଟ ତଳପଟ ଯେଉଁ ଗାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଜୋତା ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯେମିତି ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜୋତା ଚିହ୍ନ, କାହାର କେମିତି ଜୋତାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, କାହାର କି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯାହାର ଯେମିତି ଜୋତା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ଜୋତା ତଳେ ଯେଉଁ ଗାର ହେଇଥାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥାଉଛି, ସେଇଟା ଘର୍ଷଣ କମେଇବା ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ, କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠ କଟା ହେଇଥାଏ। ଚକ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଗାର ଧାର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଚକ ସହିତ ରାସ୍ତାର ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଚକ ଆଉ ଚପଲ ବା ଜୋତା। ତଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇ ହୁଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠି ଜୋତା ଦେଖିଛି ଫଟୋରେ,
ଆଉ ଟାୟାର ବି ଦେଖିଛି। ଟାୟାର ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ଜୋତା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବ। ଜୋତା ଦେଖ, ତୁମ ଜୋତା ନିଜ ଜୋତା ଦେଖ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋତା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ପଛପଟ ବାହାର କରି ଦେଖ। ଚଳନ୍ତା ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦରକାର ବେଳେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁର ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରେକ୍ ଗତି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେ ଚଳାଉଥିବା ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ୍ ଗତି କେଉଁଠି ଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ସାଇକେଲ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚକଟି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ରବର ଗଦି ଓ ସାଇକେଲ ରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କ ଥାଏ। ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରେକ୍ ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ରବର ଗଦିଟି ରିମ୍ରେ ଘଷି ଏହାର ଗତି କମାଇଥାଏ। ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଇକେଲଟି ପୂର୍ବପରି ଗଡ଼େ। ଏକଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗଲା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ କବାଡ଼ି ଖେଳିଛ କିମ୍ବା ଖେଳ ଦେଖିଛ? ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ଥରକୁ ଥର ମାଟିରେ ଘଷୁଛନ୍ତି। ହାତ ଝାଳ ପାଇଁ ଚିକିଣିଆ ହେଇଯିବ, ହାତ ଖସିଯିବ, ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଅଟକାଇ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଧର। ହାତ ଯେତେ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ, ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିବାକୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ, କାହାର ତେଲିଆ ହାତ ଥିବ କି କାହାର ଝାଳୁଆ ଦେହ ଥିବ, ସେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝାଳୁଆ ହେଇଗଲେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ହାତରୁ ଫିସିଲି ଖସିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ହାତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଓଦା ହାତକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ହାତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ତିଆର ଅଛି। ପୁରା ରଫ୍ ମାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ଘଷୁଥିଲେ ଯାହା ହାତ ବି ଧରିବ, ହାତ ଧରିବ ନିୟମ ଅଛି ନା। ଜଣକୁ ବେକ ଧରିବ, ହାତ ଧରିବ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ଧରିବ। ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ଝାଳୁଆ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ହାତ ତୁମର ସେମିତି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କାମ କରିବନି। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖଦଡ଼ିଆ ପଦାର୍ଥ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଗୁଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ସୂତାରେ ଅଠା କାଚ ଗୁଣ୍ଡର ଏକ ମିଶ୍ରଣ କାହିଁକି ବୋଳାଯାଇଥାଏ କହିପାରିବ? ଉତ୍ତରଟି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ସଂଗ୍ରହ କର ଯେଉଁଠି ଘର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଲେଖ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି କିପରି ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଏବେ ଯେତିକି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଆମେ ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସର କାରଣ ଜାଣିବା। ଏମିତି ଏମିତି କିଛି କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଧୂଳି ମଇଳା ଜମି ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବା ଘୋରି ହୋଇ ଘର୍ଷଣ ଅଧିକ ହୁଏ। ଅଧିକ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ତେଲ, ଗ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପାଉଡ଼ର ଇତ୍ୟାଦି ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ପଦାର୍ଥ ଲଗାଇଲେ ଘର୍ଷଣ କମିଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଏଲ୍ ସବୁ ପକାଉ, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ସେର୍କୁଲେସ୍ ସାଇକେଲ, ହିରୋ ସାଇକେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ପକାଉ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରେକ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟରେ ସବୁ ଅଏଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ହିଁ ଘର୍ଷଣ କମିଥାଏ। କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ତୈଳ ବଦଳରେ ବାୟୁର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ତୁମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଂଗ୍ରହ କର ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାୟୁର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ କହିଲେ, ବାୟୁର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। କେତେ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ନା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରିଜ୍ ସାଇକେଲରେ ନେଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ପକେଇଲେ ହେବ ନା ହେଲିକପ୍ଟର ପକେଇଲେ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଡଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ପୃଷ୍ଠ ତଳକୁ ଅଧିକ ପାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମସୃଣ ହେବାରୁ ଘର୍ଷଣ କମିଥାଏ। ଗତି କରୁଥିବା ଯାନମାନଙ୍କରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇଲେ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କ'ଣ କହିଲେ, ଗତି କରୁଥିବା ଯାନମାନଙ୍କରେ ଘର୍ଷଣ କମାଇଲେ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଘର୍ଷଣ କମ୍ ହେବ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ବା ଗାଡ଼ି ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ କାରଖାନାରେ ଥିବା କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ବାକ୍ସ, ଆଟାଚି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକ ଲଗାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଘଷିରେ ସହଜରେ ଗଡ଼ାଇ ନେଇବ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ବୁଲି ଲୋକ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଚକ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି ବେଗ୍ରେ। ବେଗ୍ ପଛରେ 2-4ଟା ଲାଗି ଚକ ଲାଗିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗଡ଼େଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବ। ଖାଲି ପାୱଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ାଇବାଟା କଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଘୋଷାରିକି ନେଇଯାଇପାରିବ, ରୋଡ଼ରେ ଘୋଷାରି ନେଇପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚକ 2-4ଟା ଲାଗିଲେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ତ, ଉଦ୍ଭାବନ, କୌଶଳ, ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା। ଚକ ଲଗାଇଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଘୋଷାରି ସହଜରେ ଗଡ଼ାଇ ନେଇ ହୁଏ। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିଲେ ଘର୍ଷଣ କିପରି କମିଥାଏ ସିଏ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଓଜନିଆ ବହିଟିଏ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଟିପରେ ବହିଟି ଠେଲ। ଯେ ଠେଲି ନ ହେଉଥିଲେ 2ଟି ଟିପ ଲଗାଇ ଠେଲ। ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେବୁଲ ଉପରେ 3 ବା 4 ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ପେନସିଲ୍ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ରଖ। ବହିଟି ସେଇ ପେନସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଟିପରେ ବହିଟି ଠେଲ। ବହିଟି ସହଜରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ
प्रयोग आवश्यक है नुह कि नाई कि रखी बहीटी टेबुल पृष्ठ रखी ठेलिया बेले घर्षण बल अधिक थिला किंतु पेनसिल गुड़िक उपरे रखी ता ठेलिया बेले घर्षण कमी जा लगे एपरी कहीं ना पेनसिल गुड़िक ऊपर रखी बहीटी ठेलिले पेनसिल गुड़िकर गड़वा को आरंभ करे बहीटी सहजरे गुंछाई हुए यही उपाय अवलंबन कर ओजनिया मेसीन बा गुड़िक सिलिंडर आकृति काठ गुड़िक कि लुहा पाइप उपर रखी सहजरे गोटे स्थान अन्य स्थान को नहीं हुए काठ गंडी गुड़िक सिलिंडर आकृति न हो आयतनाकार होते सेगुड़ी साहाय्य ओजनिया जिनस सहजरे गुंचाई हे कि यार उत्तर कारण सह लेख गोटा गोटा ओजनिया थी काठ गंडी हो ना विभिन्न प्रकार चारिकोणिया कि से गुड़ा गड़ाइवाई हेले गुंचाइवाई तले तले गोटे प्रकार जो उदाहरण देले बहीटे गोटे आंगुठे कि दीटा आंगुठे गुंचाई होनी टेबुल किंतु बहीटा को 4-6टा खंड पेनसिल सेट कर ठिया कर रखा हे आम जो ठेलिया फिक्स करके गलला भाया तो जो पेनसिल गुड़ा भी गुंचब बही भी सहजरे गुंची पार किंतु घर्षण बल कौटी अधिका कम करें आम पृष्ठ को पृष्ठ टच कर टेबुल को बहीकी से ठेलियाटा आमको कष्ट हो बाकी पेनसिल टच करदे आपण से पेनसिल आउ पेनसिल उपर जो बहीटा रही गुंचेवाटा अधिक सहज हम कहीं ये घर्षण बल कम कम कला पेनसिल गुड़िक द्वारा साहाय्य सहजरे बहीटा गुंची जा पारा यहाँ टी एक्सपेरिमेंट करने को आपको पड़ो तो ओराली मुझे बुझेदी तार भी गोटे उदाहरण से देती काठ गंडी विभिन्न प्रकार चौड़ा जिनस कि सिलिंडर ओजनिया जिनस गुंचापी हेले यही सब टेक्निक व्यवहार कराए मानतु मुझे गोटे उदाहरण करदे पत्थर खंडटे थी आप बड़ पत्थर खंड ताकू ठेलिकी आप गुंचाई पारे 2-4टा लोक लगे ठेली पारे सहज उपायटा कौन जानते शाबल 2टा धरदे आप 2टा बड़ुआ लोक होते कि जहाँ भी साधारण लोक भी 2टा शाबल लगे देखिए ठेली ठेलिकी भितर पूरे ठेलिए शाबल धरिया सुविधा थी प्लस पुणी पत्थर को ताड़ी ताड़ी नवाटा कहते आम गाँव ताड़ी ताड़ी सेमती से आराम घसिकी आराम से स्थानांतरित हो ठीक परिश्रम कर पड़ो जी परिश्रम आप ठेली ठेली पत्थर नहीं हईराणी था ताठू बरং सहज हो पार जोड़ा शाबल धरले 2टा बड़ुआ लोक धरले केड़े बड़ पत्थर आनु तड़े तड़े तो नहीं जाए तापर ट्रकटा उठाला बेले ठेली पारे सेमती ना जे ट्रक एड़ी पहाड़टा खोद बेले खोदी पारे सेमती ना जे ठेली ठेली पत्थर गंडा को भी गुंछे दे पारे यही एक वस्तु अन्य एक पृष्ठ उपर गड़िया बेले क्रियाशील घर्षण बल को गड़ाणी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कहती एक वस्तु अन्य एक पृष्ठ उपर गड़िया बेले गड़ाणिया जगह जो आम गड़ुंट तार भी गोटे घर्षण बल को गड़ाणी घर्षण कहुए वस्तुटी गड़िया द्वारा घर्षण कम ही जाए से ओजनिया जिनस गुड़िक सहज सह रोलर लगी था ओजनिया गुड़िक सह रोलर लगी था पिचु रास्ता तैयारी बेले बड़ 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 लुहा रोलर गड़ाई रास्ता किपर समान कर तुम देखी ए रोलर लगी था सब आड़े तो रास्ता कम हो देखी पिला रोलर लगी था आटाची और लगेज बाक्स गुड़िक चक लगी सेगुड़िक टेकी टेकी नवा अपेक्षा गड़ाई गड़ाई नवा अधिक सहज होता है यहाँ तो आगु गला पेज डिस्कस कर सारे परिवहन सुविधा चक्र उद्भावन मनुष्य समाज केते उपकार करछि भाविल तो परिवहन माने गोटे जगह अन्य गोटे जगह जावाई चक्र उद्भावन जो होती से कथा कहले राति पाई से कथा डिस्कस करवा नहीं आम चतुर्थ पंचम पढ़ते किमिति मनीष चक्र उद्भावन कला मनीष चक्र उद्भावन किमिति कला सेटा बड़ भारी हाई टेक्नोलोजी कथा टीवी भी कौटे गोटे आडभाटाइज आसे क्लोरोमिन चॉकलेट आडभाटाइजमेंट आसला चक्र उद्भावन केमती कर मनीष गोटे छोटिया आड फिल्म देखा मिलूला मत तो साइकेल मरामती करुवा मिस्त्री साइकेल टी ऑयलिंग करुवा बेले देखिच कि साइकेल टी खोली दे प्रति जंत्रांश को से सफा करे तापरे बियरिंग रे ग्रीक बोली छोट बॉल गुड़िक तापर सजाए एवं चकटे अक्ष को ता सहित जोड़े अक्ष बा एक्सेल सहित चक्र घर्षण कमाइप एपरी व्यवस्था करा जाता है बियरिंग कौन कहते बियरिंग रे ग्रीज बोली छोट बॉल गुड़ा आप देखते साइकेल रिम रो सेंटर पॉइंट रे जोटी चेन लगे जोटी चेन माने पछ चक्र चेन लगे ताकू जो खोलिया बेलू आप केतबेले देखिथे से भीतर गोटे छोट छोट बॉल सब था छोट छोट स्टील बॉल गुड़ा छोट छोट स्टील बॉल गुड़ा थाए से बॉल भर्ती कर ग्रीज देकी फिक्स कर रखाई था
କାରଣ ଚକର ସହିତ ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଏକ୍ସେଲରେ। ତଦ୍ୱାରା ଚକଟି ଭଲ ଭାବେ ଗଡ଼େ। ସାଇକେଲର ପ୍ୟାଡେଲ ଭଲ ଭାବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବଲ୍ ବିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସିଲିଂ ଏ ଚକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡେଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ତୁମେ କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଜ ଗଲେ ଦେଖିବ ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ଓ ବିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଡ଼ାଣି ଘର୍ଷଣ ବା ରୋଲିଂ ଘର୍ଷଣ ବୁଝିଲେ। ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। କଳକାରଖାନା ଅଧିକାଂଶ ଯାନରେ ଚକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ସହଜରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଲ୍ ଓ ବିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଭାବିଲ ଶଗଡ଼ ଚକକୁ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଯୋଖା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଲ୍ ବିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଶଗଡ଼କୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ଗଣନ୍ତା ନାହିଁ କି? ସତ କଥା। ତଦ୍ୱାରା ଶଗଡ଼ର ବେଗ ବଢ଼ନ୍ତା, ବଳଦମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବେ। ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ଆଜି ସରିବ ନା ନାହିଁ? ସରିଯିବ ତ ସରିଲା, 2 ପେଜ ତ ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ୟାସ୍ର ନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନାଁ ସହିତ ପିଲାମାନେ ପରିଚିତ ଥିବେ। ବାୟୁ ଏହିପରି କେତେକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଛ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି ଜଳଚର ଜୀବ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଜଳ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଭୟ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବହ କହନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଉଭୟ ତରଳ ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରବହ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରବାହ ନାହିଁ, ପ୍ରବହ। ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଜଳଚର ଜୀବ ଜଳରେ ଏବଂ ବାୟୁରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ବାୟୁରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା, ମୋଟର, ଲଞ୍ଚ, ଜଳଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଗତି କରନ୍ତି ଓ ରକେଟ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହେଲିକପ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯାନ ବାୟୁରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତରଙ୍ଗ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଗତି ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବଳ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଡ୍ରାଗ୍ର ଅର୍ଥ ଗୋଡ଼ ପଛରୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, ଡ୍ରାଗିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି। କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ? ଜଳଚର ଜୀବ ଆଉ ଯାହା ବି ଜଳଚର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା, ମୋଟର, ଲଞ୍ଚ, ଜଳଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଗତି କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ରକେଟ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇରେ ଗତି କରନ୍ତି, ବାୟୁରେ ବା ପବନରେ ଗତି କରନ୍ତି। ସେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଗତି ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘର୍ଷଣ ବଳ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବହ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁର ବେଗ, ବସ୍ତୁର ଆକୃତି, ପ୍ରବହର ପ୍ରକୃତି ବା ଧର୍ମ ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ସାରିବା ଆମେ। ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗତିଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ପାଣିରେ କି ପବନରେ, ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ହେଲିକପ୍ଟର, ରକେଟ୍ ହେଉ, ଲଞ୍ଚ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତଦ୍ୱାରା ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟିର କିଛି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆସ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚଢ଼େଇଟିଏ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇଟିର ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଡେଣା ଦୁଇଟି ମେଲା ରହି ଲାଞ୍ଜଟି ସିଧା ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟି ଛୋଟ ଓ ଗୋଜିଆ ହୋଇଥାଏ। ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଆହୁଲା କରି ଏହା ଆଗକୁ ଗତି କରେ। ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଏହା ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମୁଣ୍ଡଟି ଛୋଟ ଓ ଗୋଜିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଡେଣା ଦୁଇଟି ମେଲା ରହି ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ଥିବାରୁ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ବା ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ କମ୍ ହୁଏ। ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏପରି ଆକୃତି ପାଇଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ମାଛ ଓ କଇଁଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଆକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ପାଇ ସେହିପରି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବହ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ଯାନଟି ଉପରେ ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଯାନଟିର ଗତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି
ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କହିଦେଲେ କେମିତି ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉଡ଼ୁଛି କେମିତି, ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କେମିତି, ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ତା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁଛି, ଉଡ଼ି କେମିତି ପାରୁଛି, ଏ ଚଢ଼େଇର ଫ୍ଲାଇଂ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ପରେ କାଲାମ ଯାଇକି ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାହେଲେ ବି ଫ୍ଲାଇଂ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚଢ଼େଇମାନେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଉଠୁଛି, ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି, ତାର ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଲାମ ଥାନ୍ତି, ଅବିଜ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ସିଏ ବୁଝିକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ତା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ସାର୍ ଜଣେ ବତେଇ ଦେଲେ, ଯିଏ ବି ସେ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର, ଯାଇ ବତେଇ ଦେଲେ କେମିତି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦିଗ କେମିତି ବଦଳଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଜ କେମିତି ଦ୍ୱାରା ଦିଗ ବଦଳୁଛି, କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଥଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଲା, ହି ବିକମ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ସେ ତ ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଥା ଆସିଲା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ହେବନି, କାହା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବନି। କିଏ ଛୋଟ କଥା କହୁଥାଏ, ବଡ଼ କଥା କହୁଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କି ଗୁରୁଜନ କି ବଡ଼ କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମୁରବୀ ସୁଲଭ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କି ସେଇଆ କର ବୋଲେ କହିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଖାମଖିଆଲ ନେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାରି ଡିପ୍ରେସ୍ ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥର ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ 75ଟା ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରି ଡିପ୍ରେସ୍ ରହୁଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲେ, ଟାଇମ୍ କାହାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଯିଏ ଆମର ହେଲା ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କିଙ୍ଗ, ସେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କିଙ୍ଗ, ସେ ଦୁଃଖ ରୋଲ୍ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ିକି ସେ ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ, ଭାଇ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ କର, ତମେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ କର। କି ଫିଲ୍ମ କର ବୋଇଲେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ କର ବୋଲିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦା ବାବୁ ଆମର ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ, 75ଟା ଫିଲ୍ମ ସବୁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ, ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଡଜନ ସରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିରୋ ତ ନାହିଁ କେତେ, ଗୋବିନ୍ଦା ତ ଗୋବିନ୍ଦା, ତା ନାଁ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦା, ସେ ଲୋକ ବି ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ବୋଲି କମେଡ଼ି, ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଁ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଧେ ବଲିଉଡ଼ର, ମଜା ଲାଗୁଛି। କମେଡ଼ି ଜୋକର କାଦର ଖାନ, ଜନି ଲିଭର ତ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି କାପୁର ବାଗାର ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଗୋବିନ୍ଦା ପାଇଁ। ହିରୋ ମାନେ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ କରିବା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିକିରି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ପ୍ରାୟ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ କରିବାକୁ କରୁଛୁ। ସେ ଫିର ହେରା ଫେରି ହଉ କି କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହେଇଛି, ଫିଲ୍ମ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ସବୁ କରିକିରି ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କେମିତି, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କଥା ମାନିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କଥା ମାନିଲେ, ବୋଲେ ଦେଖ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାନସଲ୍ କର, ତମେ ଆଉ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୁଅନି, ଇତ୍ୟାଦି ଟେନସନ୍ ରହୁନି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିକିରି କାଲାମଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବା ସେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଂ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଉଡ଼ିବାର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ? ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି ଜଣେ ଅଧେ କିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କେମିତି ମଣିଷ ଉଡ଼ିପାରିବ ଆକାଶରେ, ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ଏଇଟା ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲି, ଟିକେ ଆଉ ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଅସଂଯୋଗ ବଳ, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଧେସନ୍, ଆନ୍ତ ଅଭିବନ୍ଧନ, ଇଣ୍ଟରଲକିଂ, ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି, ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ, ସ୍ଲାଇଡିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ, କାଇନେଟିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଗଡ଼ାଣି ଘର୍ଷଣ, ରୋଲିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଘର୍ଷଣ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଝିଙ୍କା ଘର୍ଷଣ, ଡ୍ରାଗ୍, ପ୍ରବହ ଘର୍ଷଣ, ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ବଲ୍ ବିୟରିଂ, ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ଘର୍ଷଣ ବଳ ବା ଘର୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଘର୍ଷଣ ବଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଘର୍ଷଣ ବଳ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଆମ ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଘର୍ଷଣ ବଳ ଘର୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଗତିକୁ ପରସ୍ପର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିକୁ ବିରୋଧ କରେ। ପୁଣି ଘର୍ଷଣ ବଳ ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଘର୍ଷଣ ଉକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟର ମସୃଣତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ପରସ୍ପର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଘର୍ଷଣ ନିର୍ଭର କରେ।
ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବା ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ସ୍ପଂଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବା ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଘର୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏକ ପୃଷ୍ଠକୁ ବନ୍ଧୁର ବା ଖଦଡ଼ିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସୋଲ୍ ବା ତଳ ପାଖକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାନରେ ଚକରେ ଥିବା ଟାୟାର ଗୁଡ଼ିକ କଟାକଟା କରି ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଦରକାର ପଡ଼େନି ଆମକୁ। ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ାଣି ଘର୍ଷଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଗଡ଼ାଣି ଘର୍ଷଣ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବା ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଲ୍ ବେରିଂ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ କମ୍ କରି ହୁଏ। ପ୍ରବାହ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ବା ତରଳ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରବାହ ଘର୍ଷଣ କମ୍ କରି ହୁଏ। ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପାଠଟା ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଲା। ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ପଂଶ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍କୁ ଘର୍ଷଣ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଘର୍ଷଣ କରିଥାଏ? ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଗତିକୁ ଘର୍ଷଣ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଆଉ ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଘର୍ଷଣ ଡେସ୍ରୁ ଘର୍ଷଣ ଗତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଘର୍ଷଣ ଡେସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଘର୍ଷଣ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ଘର୍ଷଣ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାରମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ପାଉଡ଼ର ବିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣକୁ କମ୍ କରାଯାଏ। ସ୍ପଂଶରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ଗତିଜ ଘର୍ଷଣ ବା ଖସାଣି ଘର୍ଷଣ ସ୍ଥୈତିକ ଘର୍ଷଣ ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ହୁଏ? ଠିକ୍। ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ହଉ, ଏଥି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।